respected Metropolitan Tirumeni, beloved Principal Achan, dear friends. It is my honor and privilege to present Chalanam 2026 before the well-wishers of the Marthoma Theological Seminary, Kottayam, in this centenary year. Chalanam showcases the creative reflection of this theological community through which it reflects, presents, interacts, cross-examines and arbitrates with the surrounding socio-cultural and political scenario. The centenary theme, Tabanith, is well discussed and interrogated in this Chalanam to envision the future progression of theological journey, demonstrating the richness and magnitude of togetherness in the formative years of humble beginning. Let me please take this opportunity to welcome everyone to this blessed occasion of releasing our Chalanam 2026. May I please welcome our beloved Metropolitan, who is also the chairman of Marthoma Theological Seminary Governing Board and also leads in a very blessed occasions of our seminary. Tirumeni is going to release the Chalanam 2026. Hearty welcome to this occasion. Our Principal Achan, Reverend Dr. M.C. Thomas Achan, always gives proper guidance and blessing to all our efforts, and also the theme Tabanith was coined by our Principal Achan, making this Chalanam a memento of Tabanith, right mold and dream of spiritual, academic, contextual and ministerial formation of future leaders of the church. May I please welcome Principal Achan into our midst. Now I take this opportunity to welcome our Sabha Secretary, A.B.T. Mamanachan, and also Sabha Trustee, Ansil P. Komar, and also all the faculty members. And we got this Chalanam ready on time in the midst of all the busy schedule. CB T. Matthew Achan done a wonderful job making this Chalanam in a beautiful manner. I welcome all the dignitaries to this releasing function. Ajit MV, the final year student, is the chief editor of this Chalanam. I am also taking this opportunity to welcome our Ajit into our midst, and also all the students and all the Achans who are here for this releasing function. Hearty welcome, one and all. Thank you. Why this unfamiliar word, Tabanith, for this year's Chalanam magazine and also centenary theme? Beloved Metropolitan Tirumeni insisted me to find out a word other than Malayalam or English, particularly based from the Bible, either in Greek or in Hebrew. After Tirumeni's compulsion, I was really meditating on that compulsion, and I found in the book of Exodus chapter 19 there a word in Hebrew, Tabanith. Its meaning is either pattern or model. So in Exodus 19, they have formed as the people of God, and also they were given the covenant. Then why this word? That word really envisions what would be the nature of the people of God after, or when they are celebrating 20th, when they are entering into the Canaan or the Promised Land. So in the same way, this year we are celebrating the centenary. Then this Tabanith indicates
what would be the pattern or the model or the nature of the Marthoma Seminary when we are going to celebrate our silver jubilee or golden jubilee in this new centenary. That means they must definitely envision the future pattern of the Achens who are coming out of the Marthoma Seminary, and also we must definitely envision the future model of the ministry through the Achens of the Marthoma Church after 25 or 50 years in this land of India, and as well as in the Marthoma Church after so many years. So the pattern or model, this definitely imagines what would be the pattern or model of the Marthoma Achens in this 21st century. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Anyway, beloved Tilmeni, thank you for compelling me to search further on the nature and pattern of the Achens in the Marthoma Church when you are guiding this Marthoma Church. Anyway, thank you so much for your presence here, and also thank you so much the presence of all Achens and beloved brothers of the Marthoma Seminary. Once again, thank you all the Achens who are the old students and also who are present here. Thank you so much. പ്രിയപ്പെട്ട MC തോമസ് അച്ഛൻ, ബ്ലൈസ് വർഗീസ് അച്ഛൻ, all the faculty members, students, clergy who are present, office bearers of the Marthoma Syrian Church. ഇന്ന് ചലനത്തിൻ്റെ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാണ്ടൊക്കെയാണ് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ചലനം എന്നുള്ള പേരാണ് മാർത്തോമാ വൈദിക സെമിനാരിയുടെ വർഷം തോറുമുള്ള വാർഷിക മാഗസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പേര്. നാം ജീവിക്കുന്നതായുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായുള്ള ചലനങ്ങളെ ശരിയായ വിധം കാണുവാനായിട്ടും നാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയമായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടും കാലാകാലങ്ങളിൽ വൈദിക സെമിനാരിക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നു എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചലനം മാസിക കയ്യിൽ കിട്ടുവാൻ എല്ലാ വർഷവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. കാരണം ഓരോ വർഷത്തെയും ചിന്താധാരകളിലൂടെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നും ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയമായിട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നതൊക്കെ മാസിക വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാനൊക്കെ വേണം വേറെ പ്രയത്നം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും, അജിത്തിനോടും ബ്ലൈസ് വർഗീസിനോടും പ്രിൻസിപ്പാൾ MC തോമസ് അച്ഛനോടും ഒക്കെയുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയുമൊക്കെ സഭയുടെ പേരിൽ ഈ അവസരം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. തബ്നീത് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പേരാണല്ലോ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഇടമാണ് വൈദിക സെമിനാരി സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്നത്, സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എന്നത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. അത് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിലൂടെയും സ്റ്റുഡൻസിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് സഭയിലേക്ക് പട്ടത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതായുള്ള ആളുകളിലൂടെയൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായുള്ള ഒന്നാണ്. ഇടം, രൂപം, സാക്ഷ്യം, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ, സെമിനാരിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒക്കെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലഭ്യമായി തീരേണ്ടതായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ സെൻറ്റനറി വർഷത്തിൽ ചലന മാസികയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന താല്പര്യത്തോടും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഭവത്തോടു കൂടി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ ചലനം എന്നുള്ള ഈ വർഷത്തെ മാസിക ഈ അവസരം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. സഭാ സെക്രട്ടറി വാങ്ങി.
പറയാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾക്കായിട്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കായിട്ടുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിനെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും കാലാകാലത്തിൽ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ആവശ്യമായ ദർശനമൊക്കെ നൽകുന്നതിനായിട്ടും മാർത്തമ വൈദിക സെമിനാരിയെയും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാം അവിടുന്ന് തന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലുള്ള ചലനമാസികയിലൂടെ അപ്രകാരമുള്ളൊരു വീക്ഷണം സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലഭ്യമായി തീരുവാനൊക്കെ കൊണ്ടിടയാക്കണമേ. എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രയത്നിച്ചതാൽ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. കൂട്ടായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഇടം, രൂപം, സാക്ഷ്യം ഇതെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ്റെ കോണം എല്ലാവരെയും ഇതിനെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാക്കി തീർക്കണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, ദയയോടെ കേൾക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രിയരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക സെമിനാരിയോടും സെമിനാരിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടുകൂടിയും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ചലനം അതിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വായനാ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമേനി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ തപനിൽ ഇടം, രൂപം, സാക്ഷ്യം എന്ന ചിന്താവിഷയത്തിലൂടെ ഈ വർഷത്തെ ചലനം അതിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് വായനാ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചലനങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടം ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്, രൂപം ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ്, സാക്ഷ്യം ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. സെമിനാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100-ാം വർഷത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ചരിത്ര വഴികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്ത് നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തപനീത് അത് അനേക ആളുകളെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖാന്തരമാകുന്ന ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ആ വിധത്തിൽ ഇത് വായനയിലൂടെ തുടർ ചർച്ചകളിലേക്കും മുൻപോട്ടൊക്കെ ഇത് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ, സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഒരു ചലനത്തിലൂടെ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ചലനത്തിൻ്റെ റിലീസ് നിർവഹിച്ച അഭിമന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയോട് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലും സെമിനാരിയുടെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാവിധമായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ സമയത്ത് അറിയാം. അതോടൊപ്പം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി തീർത്ത അഭിമന്യ എബ്രഹാം പൗലോസ് തിരുമേനി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ. തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. തിരുമേനിയോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കാം. സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻ്റ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഭാ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ APT മാമനച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ആത്മായ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി അക്കമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മോടുകൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചലനം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ മാർത്തോമ പ്രസ് തന്നെയാണ്. മുഴുവനായും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ക്രമീകരിച്ചത് മാർത്തോമ പ്രസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് നൽകിയ, അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട സിബി അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അച്ഛനോട് ഇതിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ നേതൃത്വവും ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട MC തോമസ് അച്ഛൻ, ഡോക്ടർ MC തോമസ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി നാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വം, ധന്യമായ ശുശ്രൂഷ ഏറെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ സാന്നിധ്യത്തിലും അച്ഛനും കൊച്ചമ്മയും നമ്മോടുകൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നുവല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെമിനാരിയുടെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, അതോടൊപ്പം മുൻ ചലനം എഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ MTs DPs പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനി സമൂഹം, അതോടൊപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സർ.